शुरू होया विधानसभा चोणां दा काउंटडाउन। अज तो ठीक 30 दिन बाद पंजाब करेगा वोट। न्यूज़ 18 ते सब तो वड्डी सियासी कवरेज समझो 117 सीटां दा गणित। पंजाब कांग्रेस के 70 तो ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल, पर कुछ वड्डे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ फैसला बाकी। सोनिया गांधी आज दोबारा करनगे मीटिंग, जल्द जारी होगी पहली लिस्ट। विक्रम मजीठिया के खिलाफ वड्डा चेहरा उतारन की तैयारी दे विच कांग्रेस। पार्टी हाईकमान कर रही मंथन। पिछली बार चोण लड़े लाली मजीठिया छड़ चुके ने कांग्रेस। मुख्यमंत्री चन्नी दे हल्के चमकौर साहब दे विच किसानां विचाले पहुंचे अरविंद केजरीवाल। रस्ते च गड्डी रोक के गलबात करन पहुंचे। फसलां तो लैके सियासत तक कीती चर्चा। प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च कुताही नूं लैके मुख्यमंत्री चन्नी ने जताया खेद। कोविड रिव्यू मीटिंग दे विच प्रधानमंत्री नूं शायराना अंदाज दे विच बोले, तुम सलामत रहो कयामत तक, खुदा करे कयामत ना हो। नन रेप केस दे विच बिशप फ्रैंको मुलक्कल बरी। केरल दी कोइटम अदालत ने सुनाया फैसला। शिकायतकर्ता धिर ने हाई कोर्ट दा रुख करन दी कही गल। ते अज पंजाब भर दे विच मनाया जा रहा माघी दा त्योहार। 40 मुक्तियां दी धरती मुक्तसर साहब ते विशेष धार्मिक समागम, वड्डी गिणती च पहुंच रही संगत। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक वड्डी कवरेज दे नाल। जी हां, पंजाब दीयां चोणां दा बिगुल वज चुके हैं ते ठीक 30 दिन बाद पंजाब दे लोग वोट करनगे ते न्यूज़ 18 पंजाब दी कोशिश होएगी कि तुहाडे तक हर एक अपडेट पहुंचा सकीए। तां पंजाब दे विच 14 फरवरी नूं वोटां पैण जा रहीआं ने ते न्यूज़ 18 पंजाब कोशिश करेगा कि पंजाब दे लोकां तक हर एक सियासी गणित पहुंचावे, हर एक सीट दा। अज तो कोशिश साडी ये शुरू हो रही है ते अगली तरीके नाल 14 तरीक तक हर एक अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचाउंदे रहांगे। ते अज दी इस खास कवरेज दे विच मेरे नाल होणगे साडे सहयोगी विजयपाल बराड़। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। अज पूरा दिन असी लाइव कवरेज न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते पल पल दी अपडेट, क्योंकि अज 14 तरीक है ते एक महीना बचा है। एक महीना, अगली 14 तरीक नूं वोटां पैणियां ने ते इस दौरान की सियासी सरगर्मियां रहन वालियां ने, किस तरीके नाल न्यूज़ 18 पंजाब ते असी इन्हां सारे सियासी गतिविधियां नूं दर्शकां तक पहुंचावांगे। इन्हां सारियां सियासी गतिविधियां ते नज़र पाउंदे रहांगे। पल पल दी अपडेट, किहड़ी पार्टी, किहड़ा उम्मीदवार, किहड़े कैंडीडेट, किहड़ी कैंपेन, किस तरीके नाल कैंपेन अगे वधेगी, हर पल दी अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल बिल्कुल न्यूज़ 18 पंजाब तुहाडे तक पहुंचाएगा कि पंजाब दे विच इस समय किस तरीके नाल सियासी गुणा गणित बन रहे ने। अज इस दे उत्ते ही गलबात होएगी। सब तो पहला वड्डी खबर दे नाल शुरुआत करन जा रहे हां। वड्डी खबर अज दे दिन दी यही है कि अज है 14 जनवरी दा दिन ते 14 फरवरी दे दिन ठीक एक महीने बाद 30 दिनां बाद पंजाब दे लोग वोट करनगे ते शुरुआत इस तो ही करन जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक 30 दिन बाद पंजाब करेगा वोटिंग, यानी 14 फरवरी का दिन वो इंतजार 5 साल का जदों असीं अपने हक का इस्तेमाल करते हैं ते वोटां पाउण जाने पोलिंग बूथ के उत्ते। ते न्यूज़ 18 पंजाब सब तो वड्डी कवरेज अज तो ही शुरू कर रहा है ताकि तुहाडे तक हर एक हल्के का, तुहाडे विधान सभा के हल्के के उम्मीदवारों का, पंजाब के वड्डे चेहरिਆਂ का पूरा हाल असीं पहुंचा सकीए। तुहाडे तक पूरी गल हर एक आगू की ते पोलीटिकल पार्टी की पहुंच सके। तां 30 दिन 117 सीटां, 30 दिनों के 117 सीटां ते की हाल रहन वाला है, किस तरीके नाल उम्मीदवार इन्हां सीटां तक पहुंच करनगे और इन्हां सीटां दे उम्मीदवार किस तरीके नाल वर्करां तक पहुंच करनगे, किस तरीके नाल जो रिस्ट्रिक्शंस ने कोविड दे चलदे, जो पाबंदियां ने कोविड दे चलदे, उन्हां चुनौतियां नूं पार करते हुए पहुंच करनी है कैंडीडेट्स ने अपने वोटरां तक और उन्हां नूं अपने हक च वोट भुगताउण दे लई तैयार करना है। किस तरीके नाल पार्टियां इस चैलेंज नूं, इस चुनौती नूं एक्सैप्ट करदियां ने, यह सब तो अहम रहन वाला है।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 30 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। बेशक 3 महीने पहला तक कैबिनेट का रैंक सी एक हल्के तक या फिर कैबिनेट अपने डिपार्टमेंट तक सीमित सी, पर हुण चरणजीत सिंह चन्नी मुख मंत्री मौजूदा समय च ने ते मुख मंत्री दे चेहरे दी दौड़ दे विच कांग्रेस दे वल्लों सब तो वड्डा चेहरा तुसीं कह सकदे हो। पिछले 3 महीने जिस तरीके दे नाल लोकां दे विच चले गए ने, तां इह सब तो वड्डा चेहरा इस समय कांग्रेस दा जो सब तो वड्डे चेहरे ने उन्हां दे विचों एक चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब तो आउंदे ने, मौजूदा मुख मंत्री ने, ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਲੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਪਰ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟਵੀਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਹੱਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2017 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਔਰ ਬਿਗ ਫਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੌਰਵ, ਜੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਜ। ਯਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, 2-3 ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ, ਮਜੀਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ? ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2 ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਪਾਰਟੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ? ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਐਲਓਪੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਖੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਚਿਹਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ, ਐਸਪੀਐਸ ਬਰੋਏ ਦਾ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਬਸ 99% ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਹੋਰ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹਬੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਐਮਪੀ ਦਾ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੇਸ ਸੀ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੰਨੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 39% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਵਰਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਵਰਸਸ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੌਟ ਸੀਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵਰਸਸ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ 2017 ਦੀ ਚੋਣ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ। ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਇਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜਿਹੜੀ 97 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ।
ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਐਤਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜੇ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 20 ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਮ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਵਾਏ ਆ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਟਿਕਟ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਐਲਸੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਗਾ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਡਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਮਹਿਜ 1500 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ 1500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੋਗਾ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੋਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 5 ਕੋਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵਰਸਸ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਟਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਡਿੰਪੀ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਹੌਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ। 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ,
ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ? 30 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਲਕੇਵਾਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ? ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ? ਪਰ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਆਹ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮੀਕਰਨ 4 ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ 5 ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਪਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀਪੀਪੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5000 10,000 ਵੋਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਚਾਹੇ ਹਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 78 ਤੋਂ 78 ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਰੇ ਪਾਣਗੇ, बीजेपी डोरे पाएगी और वो ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1% ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅੱਜ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਹਰ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ 73 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਗਭਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 2 ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ 10-12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਘਟਾ ਗਣਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਘਮਾਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੌਰਵ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਵਿਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਚਾਲ ਵੇਖੋ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਿਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਥਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੜਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਝੋਲੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਸਮੀਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੰਕਜ ਔਰ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ 100% ਆਏਗਾ ਗੌਰਵ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। 100% ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਖਬਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਝਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।